की जय, गंगा मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आओ सब मिलके भगवान दी मंगलमयी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण जी नू नमस्कार करिए, प्रणाम करिए। श्रीमद् भगवत को नमो नमः, श्रीमद् भगवत को नमो नमः, श्रीमद् भगवत को नमो नमः, मद् भगवत को नमो नमः। पढ़ के भी उतरे, सुन के भी उतरे, पढ़ के भी उतरे, सुन के भी उतरे, पढ़ के भी उतरे, सुन के भी उतरे, पढ़ के भी उतरे, सुन के भी उतरे। पार उतारे सभी जगत को नमो नमः, श्रीमद् भगवत को नमो नमः, श्रीमद् भगवत को नमो नमः, श्रीमद् भगवत को नमो नमः। प्रेत भयो धुंधकारी उतरे, प्रेत भयो धुंधकारी उतरे, प्रेत भयो धुंधकारी उतरे, प्रेत भयो धुंधकारी उतरे। 7 दिवस में भय मुक्ति को नमो नमः, श्रीमद् भगवत को नमो नमः, श्रीमद् भगवत को नमो नमः, श्रीमद् भगवत को नमो नमः। ज्ञान विदेवी ज्ञान विदेवे, ज्ञान विदेवी ज्ञान विदेवे, ज्ञान विदेवे ज्ञान विदेवे, ज्ञान विदेवी ज्ञान विदेवे। देवे हरि की नवदा भक्ति को नमो नमः, श्रीमद् भगवत को नमो नमः, श्रीमद् भगवत को नमो नमः, श्रीमद् भगवत को नमो नमः। रोग विनाशक शोक विनाशक, रोग विनाशक शोक विनाशक, रोग विनाशक शोक विनाशक, रोग विनाशक शोक विनाशक। दूर करत है सभी अभत को नमो नमः, श्रीमद् भगवत को नमो नमः, श्रीमद् भगवत को नमो नमः, श्रीमद् भगवत को नमो नमः। हर की मूरत इसे बताएं, हर की मूरत इसे बताएं, हर की मूरत इसे बताएं, हर की मूरत इसे बताएं। इसके सेवक पाए मुक्ति को नमो नमः, श्रीमद् भगवत को नमो नमः, श्रीमद् भगवत को नमो नमः, श्रीमद् भगवत को नमो नमः। राजा परीक्षित 7 दिवस में, राजा परीक्षित 7 दिवस में, राजा परीक्षित 7 दिवस में, राजा परीक्षित 7 दिवस में। सुन के प्राप्त हुए मुक्ति को नमो नमः, श्रीमद् भगवत 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 को नमो नमः। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण की जय। थोड़ी
आवाज ना क्लियर जी कर दो, फट रही आवाज। श्री राम श्री राधे। परम मंगलमयी श्रीमद् भागवत महापुराण अखिल ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद श्री राधा कृष्ण जी के चरणों के विच कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हाँ। सब भक्त वृंद, श्रद्धामयी माताओं, परम पूजनिक संत बाबा श्री बचनदास जी महाराज, उन्हां दी 17वीं दे उपलक्ष दे विच आप सब श्रीमद् भागवत महापुराण जी की कथा नूं श्रवण कर रहे हो। बड़ी ही परम पवित्र भूमि दे विराजमान होके कथा पा सब श्रवण कर रहे हाँ। कल दी कथा दे विच आप सब ने भगवान दे जन्म की कथा नूं श्रवण कीता कि किस प्रकार वसुदेव जी महाराज भगवान छोटे जे लाला दे रूप दे विच जो प्रगट होए ने, उन्हां नूं एक टोकरी दे विच पा के गोकुल दे विच छड्ड आए सी। जदों समस्त गोपी गवालां नूं ये पता चलिया कि नंद बाबा और माता जशोदा दे घर पुत्र पैदा होया है, बड़े ही सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के, गहने पहन के, पूरे सज धज के सब गोपी ग्वाल बधाइयां लेके नंद जी दे भवन दे वल पहुंच रहे ने। नंद जी अपने पुत्र दे जन्म दे उत्ते इन्ने प्रसन्न ने कि वो खुले दिल दे नाल वस्त्रां दा, गहणियां दा, गऊआं दा दान कर रहे ने। सर्वश दान दीन सब काहू, जो पावा राखा नहीं ताहू। जिसनों भी दान दे विच कोई वस्तु मिल जाती है, गोपी ग्वाल इन्ने ज़्यादा प्रसन्न ने कि उस वस्तु नूं पाके वो अपने कोल नहीं रखते, वो अगे होर किसी नूं दान दे रूप दे विच वो वस्तु दे रहे हैं। पूरा आनंद गोकुल दे विच छा चुकिया सी भगवान दे प्रगट होने दे कारण। जिन्ने भी गोपी ग्वाल ने सब भगवान दे जन्म दियां वधाइयां गा रहे ने। आओ आपां सब संतां दे चरणां दे विच प्रणाम करदे होए भगवान दे जन्म दी वधाई नूं गाइए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई 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 मैया दे दे बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई।
भी दे मैया चुनरी भी दे चूड़ी भी दे मैया चुनरी भी दे चोली भी दे मैया चुनरी भी दे चूड़ी भी दे मैया चुनरी भी दे लहंगे की दे सिलाई यशोदा मैया दे बधाई लहंगे की दे सिलाई यशोदा मैया दे बधाई लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे बधाई हार भी दे मैया कंगना भी दे 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 नथनी की दे गढ़ाई यशोदा मैया दे बधाई नथनी की दे गढ़ाई यशोदा मैया दे बधाई लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे बधाई हीरे भी दे मैया मोती भी दे 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 वंशी की दे बुबाई यशोदा मैया दे बधाई वंशी की दे बधाई यशोदा मैया दे बधाई लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे बधाई लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे बधाई जुग जुग जीवे तेरा बांके बिहारी 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 भक्तों की होवे मन चाही यशोदा मैया दे बधाई भक्तों की होवे मन चाही यशोदा मैया दे बधाई दे बधाई 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 मैया दे बधाई लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे बधाई लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे बधाई यशोदा मैया दे बधाई यशोदा मैया दे बधाई यशोदा मैया दे बधाई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਗੋਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਨਈਆ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੰਦ ਜੀ ਉਤਸਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ कि ये साल पूरा हो चुकिया है, कंस दा मैं वार्षिक कर देना है। जेकर मैं कंस दा वार्षिक कर ना दिता ना तो बड़े क्रोध दे विच वो आ जाएगा, क्योंकि पूरा साल बीत चुकिया है। वार्षिक कर
ਸਭ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਗੋਪੀ ਗਵਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸ ਦਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੰਦ ਜੀ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੰਸ ਦਾ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਪਿਸ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕੰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵਸੁਦੇਵ ਦੇ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਸੁਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨੰਦ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛਿਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਿੱਤਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਸੁਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਸੁਦੇਵ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਸਭ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਭਗਵਾਨ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇੱਧਰ ਵਸੁਦੇਵ ਜੀ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਨੰਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਛਿਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਜ ਦੁੱਖ ਗੀਰੀ ਸਮ ਰਜ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਕ ਦੁੱਖ ਰਜ ਮੇਰੂ ਸਮਾਨਾ। ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਪਰਮ ਧਰਮ ਹੈ ਜੋ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਸੁਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੰਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮਿੱਤਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਵਸੁਦੇਵ ਜੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੰਦ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਕੰਸ ਆਪਣੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦੀ ਮੈਂ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਸੁਦੇਵ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਨੰਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਗੋਕੁਲ ਨੂੰ, ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ, ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹਾਂ। ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੋਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ। ਹਰੀ ਸ਼ਰਣਮ ਹਰੀ ਸ਼ਰਣਮ ਹਰੀ ਸ਼ਰਣਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਭਾਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਹਰੀ ਦੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਸ਼ਰਣਮ ਹਰੀ ਸ਼ਰਣਮ, ਕਿ हे ਭਗਵਾਨ ਹਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਸ਼ਰਣਮ ਦਾ ਜਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਗੋਕੁਲ ਦੇ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਵਧੇ, ਹਲੇ ਨੰਦ ਜੀ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਲਾ ਦੀ ਮਾਸੀ ਪੂਤਨਾ ਗੋਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਤਨਾ ਨੇ। ਕੰਸ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬਾਲਕ ਇਸ ਮਥੁਰਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ
ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦੇ। ਉਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਤਨਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਗੋਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੋਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ। ਦੇਖਿਆ ਗੋਪੀ ਗਵਾਲ ਸਭ ਵਧਾਈਆਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਾਂ? ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਤਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਮਹਾਲక్ష్ਮੀ ਵੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਸਤ ਗੋਪੀ ਗਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਗੋਪੀ ਗਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਕਿਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਭੈਣੇ ਵਧਾਈਆਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦਵੀਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਜੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਾਲਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਤਨਾ ਜਿਸ ਕਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਕਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸਤਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਲਗਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਤਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਪੂਤਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਇਸ ਦੇ ਅਨੇਕ ਭਾਵ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆਂਗੇ ਕਿਤੇ ਭਗਵਾਨ ਪੂਤਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਨੇਕ ਭਾਵ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵਤਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਦੇਵਤਾ ਗਣਪਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੂਤਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੂਤਨਾ ਦਾ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭਾਵ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਤ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅਵਤਾਰ ਜਨਮ ਇਸ ਬ੍ਰਿਜ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੱਖਣ ਮਿਸਰੀ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੱਖਣ ਮਿਸਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਖਵਾਉਣੀ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਤਨਾ ਪਹਿਲੀ ਆ ਗਈ ਸਤਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਨੇਕ ਭਾਵ ਸੰਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਪੂਤਨਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਈ। ਸਤਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਤਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੂਤਨਾ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਤਾ,
ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਸ ਪੂਤਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਪਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਭਗਵਾਨ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਤਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚਿল্ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਹੇ ਬਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਹੇ ਬਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੜ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਈਏ, ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸਿੱਟ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਆਪਣੇ ਸਤਨਾਂ ਦਾ ਪਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਪਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਚਿੱਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਪਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਛਡਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੂਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਪਾਨ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਧੜਾਮ ਦੇ ਨੇ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਸੀ ਜੋ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਖੜਕਾ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਗੋਪੀ ਗਵਾਲ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਏ, ਭੱਜੇ ਭੱਜੇ ਦੇਖਿਆ ਕਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਸਮਸਤ ਗੋਪੀ ਗਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲਾ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਪੂਤਨਾ ਰਾਖਸ਼ੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਸਦੀ ਦੇਹ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕ੍ਰੀੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਨੇ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮਸਤ ਗੋਪੀ ਗਵਾਲ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਸ ਪੂਤਨਾ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪੌੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਛੂ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਗਊ ਮੂਤਰ ਗਊ ਗੋਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਛ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲਾ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਸਤ ਗਵਾਲਵਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਪਿਆ, ਇਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪੈਰ ਲੱਗਿਆ, ਠੋਕਰ ਵੱਜਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੁਖ ਸਿੱਧਾ ਪਾਸਾ ਉੱਪਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਇਹ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਰਸਤਾ ਜਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਾਓ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕੁਹਾੜੀ ਆਰੀ ਇਤਿਆਦਿ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸਭ ਕੁਹਾੜੀ ਆਰੀ ਇਤਿਆਦਿ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦਰਖਤ ਟੁੱਟੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪੂਤਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਗਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ ਦੇਹ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨਿਕਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੂਤਨਾ ਰਾਖਸ਼ੀ ਆ, ਰਾਖਸ਼ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ ਰਾਖਸ਼ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੁਰਗੰਧ ਫੈਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਤਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਨ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਨਈਆ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਿਸ ਦੇਵੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਮਾਤਾ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਤ, ਜਦੋਂ ਪੂਤਨਾ ਰਾਖਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਸ ਪੂਤਨਾ ਰਾਖਸ਼ੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੋਲੀਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਨਈਆ ਲਾਲ ਕੀ ਜੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਤੇਰੀ ਬੰਸਰੀ ਵੱਜਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਤੇਰੀ ਬੰਸਰੀ ਵੱਜਦੀ, ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਤੇਰੀ ਬੰਸਰੀ ਵੱਜਦੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੇਰੀ ਬੰਸਰੀ ਵੱਜਦੀ, ਜੀ ਤੇਰੀ ਬੰਸਰੀ ਵੱਜਦੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੇਰੀ ਬੰਸਰੀ ਵੱਜਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਤੇਰੀ ਬੰਸਰੀ ਵੱਜਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਤੇਰੀ ਬੰਸਰੀ ਵੱਜਦੀ। ਮਨ ਲਾਲ ਜਸ਼ੋਦਾ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਵਾ ਦੇ ਬੋਲਾਂ, ਮਨ ਲਾਲ ਜਸ਼ੋਦਾ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਰੀ ਸਵਾ ਦੇ ਬੋਲਾਂ, ਮਨ ਲਾਲ ਜਸ਼ੋਦਾ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਵਾ ਦੇ ਬੋਲਾਂ, ਮਨ ਲਾਲ ਜਸ਼ੋਦਾ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਵਾ ਦੇ ਬੋਲਾਂ। ਸਿਰ ਧਰੋ ਹਥੇਲੀ ਜੀ स्वामी जी बाज तुम्हारे डोला, सिर धरो हथेली जी स्वामी जी बाज तुम्हारी डोला। मेरे जीव लहे रस जी के हरदम नाम तेरा ही भजदी, मैनू प्यारी लगदी है श्याम जी तेरी बंसरी बजदी, मैनू प्यारी लगदी है श्याम जी तेरी बंसरी बजदी, श्याम जी तेरी बंसरी बजदी, कृष्ण जी तेरी बंसरी बजदी, श्याम जी तेरी बंसरी बजदी, कृष्ण जी तेरी बंसरी बजदी। मैनू प्यारी लगदी है श्याम जी तेरी बंसरी बजदी, मैनू प्यारी लगदी है श्याम जी तेरी बंसरी बजदी। ब्रह्मा हो रचदा तू गोरे काले रंग बनावे, ब्रह्मा हो रचदा तू गोरे काले रंग बनावे, ब्रह्मा हो रचदा तू गोरे काले रंग बनावे, ब्रह्मा हो रचदा तू गोरे काले रंग बनावे। कुल जुदा जुदा नक्शे स्वामी जी कैसे खेल रचावें, कुल जुदा जुदा नक्शे स्वामी जी कैसे खेल रचावे। ना मिले निशानी ना किसे दी अंगहीन ते कजदी, मैनू प्यारी लगदी है श्याम जी तेरी बंसरी बजदी, मैनू प्यारी लगदी है श्याम जी तेरी बंसरी बजदी। विष्णु हो पाल रिहा सबनू नहीं किसे तो अकदा, विष्णु हो पाल रिहा सबनू नहीं किसे तो अकदा, विष्णु हो पाल रिहा सबनू नहीं किसे तो अकदा, विष्णु हो पाल रिहा सबनू नहीं किसे तो अकदा।
ਸਭ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਜੀ, ਸਭ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅਕਦਾ। ਸਭ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਜੀ, ਸਭ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅਕਦਾ। ਮਾਇਆ ਨਾ ਮੁਕਦੀ ਏ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਕਦੇ ਤੁਮਾਰੇ ਭਜਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਤੇਰੀ ਬੰਸਰੀ ਵੱਜਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਤੇਰੀ ਬੰਸਰੀ ਵੱਜਦੀ। स्वामी जी तेरी बंसरी बजदी, कृष्ण जी तेरी बंसरी बजदी। स्वामी जी तेरी बंसरी बजदी, कृष्ण जी तेरी बंसरी बजदी। मैनू प्यारी लगदी है स्वामी जी तेरी बंसरी बजदी। मैनू प्यारी लगदी है स्वामी जी तेरी बंसरी बजदी। फिर शंकर होके तू कुल नू जग तो मार मुकावे। फिर शंकर होके तू कुल नू जग तो मार मुकावे। फिर शंकर होके तू कुल नू जग तो मार मुकाए। फिर शंकर होके तू कुल नू जग तो मार मुकावे। ही रूप बनावे तो बकरे वांग जदों लटकावे। हे रूप बनावे तो बकरे वांग जदों लटकावे। ना समय अंत दे जी कि रहिंदी मड़की किसे भी जजदी। मैनू प्यारी लगदी है स्वामी जी तेरी बंसरी बजदी। मैनू प्यारी लगदी है स्वामी जी तेरी बंसरी बजदी। स्वामी जी तेरी बंसरी बजदी, कृष्ण जी तेरी बंसरी बजदी। राम जी तेरी बंसरी बजदी, कृष्ण जी तेरी बंसरी बजदी। मैनू प्यारी लगदी है स्वामी जी तेरी बंसरी बजदी। मैनू प्यारी लगदी है श्याम जी तेरी बंसरी बजदी। प्यारी लगदी है श्याम जी तेरी बंसरी बजदी। श्याम जी बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। की जय। इस प्रकार भगवान ने उस पूतना ਦਾ ਵਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੂਤਨਾ ਨੂੰ ਸਦਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਈ। ਪੂਤਨਾ ਦੇ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਨ ਜੋ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੂਤਨਾ ਦੇ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਜਦੋਂ 27 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਰੋਹਿਣੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਨੇ ਨਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲਾ ਨੇ 27 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਟ ਬਦਲੀ, ਪਾਸਾ ਲਿਆ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ। ਨਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਗੋਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਾਈ ਲਗਾਈ, ਸਭ ਗੋਪੀ ਗਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਕਰਵਟ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਰੋਹਿਣੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਹੈ। ਸਭ ਗੋਪੀ ਗਵਾਲ ਦੌੜੇ ਭੱਜੇ ਆਏ ਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਆਪਣੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਰੁਕੋ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਤਸਵ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਲਾਲਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੱਚੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਕੇ ਸੁਲਾ ਦੇਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਲਾਲਾ ਸੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਗੱਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੇਠ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੰਨ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਕੱਚੀ ਨੀਂਦ ਉੱਠ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਗੱਡਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਨੇਕ ਬਰਤਨ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਗੱਡੇ ਦੇ ਹੇਠ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਸੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖੁਦ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੰਦ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨੰਦ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰੱਖਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਗੋਪੀ ਗਵਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਵਾਨ ਉਸ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਗੋਪੀ ਸਭ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਪੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਰੋਹਿਣੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਉਤਸਵ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਇੱਕ ਸਕਟਵੰਜਨ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਖਸ਼ ਆਇਆ। ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਵਧ ਕਰਨ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਡਾ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਤਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਭ ਖਿੰਡ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਕਟਵੰਜਨ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਵਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਖੜਕਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੋਪੀਆਂ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ਤਰ ਉਤਸਵ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਸਭ ਭੱਜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਗੱਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਰਤਨ ਸੀ ਸਭ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲਕ 2-3 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਆਪ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਗੱਡੇ ਦੇ ਹੇਠ ਸੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਸ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪੈਰ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਰਤਨ ਇਤਿਆਦਿ ਮਟਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਭ ਫੁੱਟ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਲੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ, ਹਲੇ 27 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਲਾਲਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਰ ਦੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਗੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਰਤਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਲਾਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਗੋਪੀਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸੰਗ ਉੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਦੂਸਰੇ ਰਾਖਸ਼ ਸਕਟਵੰਜਨ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਵਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤ੍ਰਿਨਾਵ੍ਰਤ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜੋ ਕਿ ਵਰੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਵਜਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਵਜਨ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਖੇਡੇਗਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਦੁੱਧ ਹਜਮ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤ੍ਰਿਨਾਵ੍ਰਤ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਆਇਆ, ਬਰੋਲੇ ਦਾ ਰੂਪ, ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਗੋਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਚੰਗਾ ਉਡਣ ਖਟੋਲਾ ਭੇਜਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਕੁਲ ਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਗੋਕੁਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਅੱਜ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਚੰਗਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਜਨ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਵਧ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਨਾਵ੍ਰਤ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ, ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤ੍ਰਿਨਾਵਰਤ ਨਾਮ ਦੇ ਉਸ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਵਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵਾਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਸੁਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਰਗ ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ ਆਏ ਜੋ ਕਿ ਜਦੂ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ। ਜਦੂ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਗਰਗ ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ ਆਏ ਅਤੇ ਵਸੁਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵਸੁਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਵਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਨਾਮਕਰਨ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 16 ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾਮਕਰਨ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਉਂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਨੂੰ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਨਮ ਪੱਤਰਿਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ, ਜਿਸ ਅਕਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੀਏ। ਜੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਨਾਮ ਇਸ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਨਾਮਕਰਨ ਸੰਸਕਾਰ ਵੇਲੇ। ਅਤੇ ਗਰਗ ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਗਰਗ ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਸੁਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਰਗ ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਸੁਦੇਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਸੰਸਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾਮਕਰਨ ਸੰਸਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗਰਗ ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ ਗੋਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰਗ ਆਚਾਰਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗਰਗ ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਖੂਬ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਆਦਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਘਰ 2 ਬਾਲਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਪੱਤਰਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਲਕ ਨੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣਨਗੇ। ਤਾਂ ਗਰਗ ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰਿਕਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੀ ਆ। ਵਸੁਦੇਵ ਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਪੱਤਰਿਕਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਲਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ, ਗਰਗ ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੋ।
ਤਾਂ ਗਰਗ ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਸੰਸਕਾਰ ਤਾਂ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਕੁਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਜੋ ਬਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾਮਕਰਨ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਲੱਖ ਗਊਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰਗ ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਰੋਹਿਣੀ ਅਤੇ ਯਸ਼ੋਦਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਦੇਵੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਤੇ ਰੋਹਿਣੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਤਪਸਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲਕ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਹਿਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰੋਹਿਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵ ਨੇ ਜੋ ਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਸਮਗਰੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਰੋਹਿਣੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰੋਹਿਣੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਖੂਬ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਤੇ ਰੋਹਿਣੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੁੰਦਰ ਆਸਣ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੰਦ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਰੋਹਿਣੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪੂਜਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੂਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗਰਗ ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ ਨੇ ਰੋਹਿਣੀ ਜੋ ਯਸ਼ੋਦਾ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਰੋਹਿਣੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਰੋਹਿਣੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਯਸ਼ੋਦਾ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਲ ਅਤੇ ਰਾਮ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਸੰਕਰਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਤੇ ਰੋਹਿਣੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵ ਤਪਸਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਸ਼ੋਦਾ ਜੋ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਰੋਹਿਣੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਰਾਮ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਜੋ ਰੋਹਿਣੀ ਦੇ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੀਤ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਨਈਆ ਦੇ, ਗਰਗ ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਗਰਗ ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ ਨੇ ਇਹ। ਵੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਤੋਂ ਇਸ ਧਰਾਧਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੀਲਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਨਈਆ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਰੀ ਨੇ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਿਵਯ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਰੋਹਿਣੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅਖੰਡ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਗਰਗ ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲੀ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅਨੇਕ ਨਾਮ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਭਗਵਾਨ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬ੍ਰਿਜ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਪੀ ਗਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਹਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ? ਨਾਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਆ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਨਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, हे ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ 9 ਲੱਖ ਗਊਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਵਸਤਰ ਦੀ, ਨਾ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ, ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ? ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਚਾਰਯ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਵੀ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਿਜ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਤਿਆਦਿ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਤੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ। ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਲੱਖ ਗਊਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਉਂ ਚੋਰੀ ਕਰੇਗਾ ਇਹ? ਤਾਂ ਗਰਗ ਆਚਾਰਯ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ ਮੱਖਣ ਤੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੋਪੀ ਗਵਾਲ ਇਸ ਬ੍ਰਿਜ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਰਗ ਆਚਾਰਯ ਜੀ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਨਈਆ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। ਰੋਣੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਰਾਮ ਅਤੇ ਯਸ਼ੋਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਨੂਆ ਕਨੂਆ ਕਿਹਾ ਕਰੂੰਗੀ। ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਨੇ ਕਨ੍ਹਈਆ ਦਾ ਨਾਮ ਕਨੂਆ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰੁੜਦੇ ਰੁੜਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਨਈਆ ਔਰ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਗਰਗ ਆਚਾਰਯ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਖਣ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਖਣ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੱਖਣ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਭਗਵਾਨ? ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਵਾਲਵਾਲ ਆਪਣੀ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਚੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਮਥੁਰਾ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਥੁਰਾ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਤੇ ਮੱਖਣ ਮਿਸ਼ਰੀ ਖਾਣ ਮਥੁਰਾ ਵਾਸੀ, ਖਾ ਖਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੱਖਣ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਇੰਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਕੁਲ ਵਾਸੀ ਦੁਬਲੇ ਪਤਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਗੋਪੀਆਂ ਦਾ, ਗਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭਾਵ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੋਪੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਸ ਔਰ ਪਤੀ ਦੇਵ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਭਗਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਗੋਪੀਆਂ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਗੋਪੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੱਖਣ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ ਭਗਵਾਨ ਦਾ? ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ ਮੱਖਣ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।
ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਗੋਪੀਆਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਕਨ੍ਹਈਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਹਾਨਾ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਗੋਪੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੋਪੀਆਂ ਖੜ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੱਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੋਪੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਊ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੋ ਕਨ੍ਹਈਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਬਛੜੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬਛੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਊ ਦਾ ਧਾਰ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਦੁੱਧ ਚੋਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨ੍ਹਈਆ ਨੂੰ ਕੋਲ ਖੜਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਛੜੇ ਦਾ ਰੱਸੀ ਇਤਿਆਦਿ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਗੋਪੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਭੈਣੇ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਚੋਣਾ ਹੋਵੇ ਗਊ ਦਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਛੜੇ ਵੱਛੀ ਦੀ ਰੱਸੀ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨੌਕਰ ਥੋੜੀ ਰੱਖਿਆਂਗੀ, ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਬਛੜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂ ਰੱਸੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕ੍ਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੋਪੀ ਆਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਤੇਰਾ ਜੋ ਇਹ ਲਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਮੱਖਣ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਭੈਣੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਵਾਲੇ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜੋ ਮੱਖਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਉਸ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਛਿੱਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਮੱਖਣ ਮਿਸਰੀ ਚੁਰਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਗੋਪੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸਨੇ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਿਜ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜੋ ਬਾਲਕ ਨੇ ਨਾ, ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜ ਗਈ, ਦੇਖਾਂਗੀ ਇਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਿਜ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜੋ ਬਾਲਕ ਨੇ, ਗਵਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਏ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲਕ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਹੇਠ ਝੁਕ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਧੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ, ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਉਸ ਛਿੱਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਮਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਖਾਇਆ, ਫਿਰ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਬਾਲਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਰੱਜ ਪੁੱਜ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਜ ਮੰਡਲ ਦੇ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ, ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੱਖਣ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਟਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗਿਆ ਸੀ, ਛਿੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੇਟ ਭਰ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਧਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਨ੍ਹਈਆ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਨਾਲ ਵਾਲ ਗਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਇਹ ਕਨ੍ਹਈਆ ਤੇ ਬਾਲਕ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਿਜ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਂਦਰ ਵਾਪਿਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਆਇਆ ਇਕੱਲਾ, ਮਟਕੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਕੱਢਿਆ, ਸੁੰਘਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਓ ਦੇਖ ਲੋ ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਕਿੰਨਾ ਖੱਟਾ ਮੱਖਣ ਰੱਖਿਆ ਹੈ,
ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਟਕੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਟਕੀ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੱਖਣ ਹੀ ਮੱਖਣ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਲਾਲਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਨੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਕਨਈਆ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ? ਤਾਂ ਕਨਈਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੋਪੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗਾ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਾਣਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਾਵਾਦੀ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਵਾਨ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਖਣ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੋਪੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੱਖਣ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਲੀਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਨਈਆ ਲਾਲ ਕੀ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਸਖੀ ਉੱਠ ਕੇ ਵਨੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕਨੀ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਲੰਘਿਆ? ਸਖੀ ਉੱਠ ਕੇ ਵਨੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕਨੀ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਲੰਘਿਆ? ਸਖੀ ਉੱਠ ਕੇ ਵਨੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕਨੀ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਲੰਘਿਆ? ਸਖੀ ਉੱਠ ਕੇ ਵਨੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕਨੀ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਲੰਘਿਆ? ਹਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਕਨੀ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਓਯੋ ਲੰਘਿਆ। ਹਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਕਨੀ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਓਯੋ ਲੰਘਿਆ। ਮੁਕੁਟ ਮਾਥੇ ਤਿਲਕ ਵਿਰਾਜੇ, ਮੋਰ ਮੁਕਟ ਮਾਥੇ ਤਿਲਕ ਵਿਰਾਜੇ। ਮੋਰ ਮੁਕੁਟ ਮਾਥੇ ਤਿਲਕ ਵਿਰਾਜੇ, ਮੋਰ ਮੁਕਟ ਮਾਥੇ ਤਿਲਕ ਵਿਰਾਜੇ। ਗਲ ਮੇ ਵੈਜੰਤੀ ਮਾਲਾ ਸਾਜੇ, ਗਲ ਮੇ ਵੈਜੰਤੀ ਮਾਲਾ ਸਾਜੇ। ਉਹਦੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਲਟਨੀ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਲੰਘਿਆ? ਉਹਦੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਲਟਨੀ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਲੰਘਿਆ? ਸਖੀ ਉੱਠ ਕੇ ਵਨੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕਨੀ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਲੰਘਿਆ? ਸਖੀ ਉੱਠ ਕੇ ਵਨੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕਨੀ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਲੰਘਿਆ? ਹਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਕਨੀ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਓਯੋ ਲੰਘਿਆ। ਹਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਕਨੀ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਓਯੋ ਲੰਘਿਆ। कानों में कुंडल हाथों में मुरली, कानों में कुंडल हाथों में मुरली। कानों में कुंडल हाथों में मुरली, कानों में कुंडल हाथों में मुरली। इनकी तो है जे दुनिया दीवानी, इनकी तो है जे दुनिया दीवानी। ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪੀਲਾ ਪੀਲਾ ਪਟਨੀ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਲੰਘਿਆ? ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪੀਲਾ ਪੀਲਾ ਪਟਨੀ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਲੰਘਿਆ? ਸਖੀ ਉੱਠ ਕੇ ਵਨੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕਨੀ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਲੰਘਿਆ? ਸਖੀ ਉੱਠ ਕੇ ਵਨੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕਨੀ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਲੰਘਿਆ? ਹਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਕਨੀ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਓਯੋ ਲੰਘਿਆ। ਹਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਕਨੀ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਓਯੋ ਲੰਘਿਆ। ਸਭ ਸਖੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਸ ਰਚਾਵੇ, ਸਭ ਸਖੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਸ ਰਚਾਵੇ।
ਸਭ ਸਖੀਆਂ ਨਲ ਰਾਸ ਰਚਾਵੇ, ਸਭ ਸਖੀਆਂ ਨਲ ਰਾਸ ਰਚਾਵੇ, ਰਾਸ ਰਚਾਵੇ ਨਾਲੇ ਚੀਰ ਚਰਾਵੇ, ਰਾਸ ਰਚਾਵੇ ਨਾਲੇ ਚੀਰ ਚਰਾਵੇ। ਕਦੇ ਜਮਨਾ ਤੇ ਕਦੇ ਬਨ ਘਟਨੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਲੰਘਿਆ, ਕਦੇ ਜਮਨਾ ਤੇ ਕਦੇ ਬਨ ਘਟਨੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਲੰਘਿਆ। ਸਖੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਨੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕਨੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਖੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਨੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕਨੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਲੰਘਿਆ। ਹਾਰਾ ਪਾਲੇ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਕਨੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਕਨੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਓਯੋ ਲੰਘਿਆ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार ਗੋਪੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਨਈਆ ਲਾਲ ਮੱਖਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਭ ਗੋਪੀਆਂ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਗਵਾਨ ਯਮੁਨਾ ਜੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਘਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਘਾਟ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਸਦੇ ਸਖਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦੇ, ਭੱਜੇ ਭੱਜੇ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਤੇਰੇ ਜੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਨੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਘਾਟ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਭੱਜੀ ਭੱਜੀ ਆਪਣੇ ਲਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਕੰਨ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਟੀ, ਲਾਲਾ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਖਾਧੀ? ਤਾਂ ਲਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ, ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਟੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਖਾਧੀ ਆ ਤੇ ਸੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਖੂਬ ਪਿਟਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਖੋਲ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੋ ਆਪਣੀ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਰਿਆ ਚੰਦਰ ਮੰਗਲ ਪੂਰੇ ਨਵਗ੍ਰਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ, ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਹਲੇ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਪਹਿਚਾਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਹਿਚਾਨ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਤਾ ਆਪਣੀ ਮਮਤਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਮਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਸ ਹੇਤੂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬੇਟਾ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਰਾਇਣ, ਸਤੁਤੀ ਦਾ ਗਾਣ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ।
ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਕਿਤੇ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਯੂ ਆ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਉਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ, ਲੱਗਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਉਹ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਨਾਰਾਇਣ ਇਸ ਬ੍ਰਿਜ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਆਪਣੇ ਸਭ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਰੇ ਉਸਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਨੇ ਖਵਾਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੱਖਣ, ਦੁੱਧ ਆ, ਦਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ। ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਨੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀ ਆ ਮਾਤਾ, ਦਹੀਂ ਰਿੜਕਦੀ ਆ, ਮੱਖਣ ਕੱਢਦੀ ਆ, ਜੋ ਲਾਲਾ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ, ਵਚਨ ਔਰ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਧ ਉਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਉਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੇਠ ਉਤਾਰ ਦੇਵਾਂ। ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖਦਾ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਰਾ ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਪਿਆਰਾ ਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਧ ਉਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਨੇ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੇਠ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਲਾ ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਪਿਆਰਾ ਗਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਤਨ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਬਰਤਨ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਚਮਚਾ ਵੀ ਖੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ। ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਰਤਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕਨੂਏ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਕਨਈਆ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਸੇ ਨੇ ਤੋੜੇ ਹੋਣੇ ਮੇਰੇ ਬਰਤਨ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਟੀ ਲਈ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਖਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਇਤਿਆਦਿ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਨਈਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕਨਈਆ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰੀਖਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੀਖਿਤ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ,
ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਨਈਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਤੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਮਾਤਾ ਥੱਕ ਗਈ, ਮੁੜਕੋ ਮੁੜਕੀ ਹੋਈ ਪਈਆ। ਭਗਵਾਨ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵਿਚਾਰੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਦੇ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਨੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਖਲ ਦੇ ਖੜਕੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਲਈ, ਉਸ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਗਵਾਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਬੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਉਹ ਰੱਸੀ ਸੂਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਬੰਨਣ ਦੀ, ਪਰ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੱਕ ਗਈ, ਹਾਰ ਗਈ। ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸੀ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਨੇ ਉਖਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਉਖਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਭਗਵਾਨ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਉਖਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਗਵਾਨ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵਾਂ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਮਲਾ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਦੋ ਦਰਖਤ ਨੇ। ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਸ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਉਖਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਝਟਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਮਲਾ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਜੋ ਦਰਖਤ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮ ਪੁਰਸ਼ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ, ਮਣੀਗਰੀਬ ਔਰ ਨਲਕੂਬਰ ਨਾਮ ਦੇ ਦੋ। ਇਹ ਕੁਬੇਰ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਨਗਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮदिरा ਦਾ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਜਲ ਕ੍ਰੀੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੰਗਾ ਜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਨਾਰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਾਰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਲ ਕ੍ਰੀੜਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਬੇਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਮदिरा ਦਾ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਜਲ ਕ੍ਰੀੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੱਜਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜਾਓ ਜਮਲ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਦਰਖਤ ਬਣ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਬੇਰ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਧਨਾੜ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦਇਆ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦਇਆ ਆਈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਮਲ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੋਗੇ, ਪਰ ਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਗਵਾਨ ਜਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਊਖਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮਲ ਅਰਜੁਨ ਨਾਮ ਦੇ ਜੋ ਦਰਖਤ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਮਣੀਗਰੀਬ ਔਰ ਨਲਕੂਬਰ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਦਿਵਯ ਸਤੁਤੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਗਾਇਆ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦਰਖਤ ਟੁੱਟੇ ਤਾਂ ਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭੱਜੇ ਭੱਜੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਮਲ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਜੋ ਦਰਖਤ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮਸਤਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਸੀਨਾ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਖੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਛੋਟਾ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਾਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਮਲ ਅਰਜਨ ਦੇ ਜੋ ਦਰਖਤ ਸੀ, ਨਾਰਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਫ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਨਈਆ ਲਾਲ ਕੀ ਜੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਉਖਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਨਈਆ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੀਲਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੰਦ ਜੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਜੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਗੋਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਨਹਈਆ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਸਾਡੇ ਲਾਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਗੋਕੁਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਉਪਨੰਦ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਭਗਵਾਨ ਗੋਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਜੰਗਲ ਨੇ। ਗੋਵਰਧਨ ਪਰਬਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਗਊਆਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਉਪਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਭ ਗੋਪੀ ਗਵਾਲ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਭ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੈ ਵਰਿੰਦਾ ਨਗਰੀ, ਆਓ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਨਈਆ ਲਾਲ ਕੀ ਜੈ। ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਮ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਮ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਮ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਮ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਵਹਿੰਦੇ ਸੌਂਦੇ ਜਗਦੇ, ਉੱਠਦੇ ਵਹਿੰਦੇ ਸੌਂਦੇ ਜਗਦੇ। ਨਸ਼ਾ ਰਹੇ ਦਿਲਦਾਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ, ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਵਾਜਾ ਮਾਰਦਾ। ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਵਾਜਾ ਮਾਰਦਾ। ਬਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਬਾਂਕੇ ਬਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਭਾਵੇ। ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਸਤਾਵੇ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਸਤਾਵੇ। ਬਾਂਕੇ ਬਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਬਾਂਕੇ ਬਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਭਾਵੇ। ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਸਤਾਵੇ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਸਤਾਵੇ। ਯਾਦ ਉਹਦੀ ਵਿੱਚ ਕਮਲੀ ਹੋਈ, ਯਾਦ ਉਹਦੀ ਵਿੱਚ ਕਮਲੀ ਹੋਈ। ਜਗ ਬਿਆ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ, ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਵਾਜਾ ਮਾਰਦਾ। ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ, ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਵਾਜਾ ਮਾਰਦਾ। ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ, ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਵਾਜਾ ਮਾਰਦਾ। ਲੋਕੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਟੋਕੋ, ਹਾਏ ਲੋਕੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਟੋਕੋ। ਹਾਏ ਲੋਕੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਟੋਕੋ, ਹਾਏ ਲੋਕੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਟੋਕੋ। ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਜਾਣੋ ਨਾ ਰੋਕੋ, ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਜਾਣੋ ਨਾ ਰੋਕੋ। ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਜਾਣੋ ਨਾ ਰੋਕੋ, ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਜਾਣੋ ਨਾ ਰੋਕੋ। ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਲੁੱਟਣ ਦਿਓ ਦੀਦਾਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ, ਠਾਕੁਰ ਵਾਜਾ ਮਾਰਦਾ। ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ, ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਵਾਜਾ ਮਾਰਦਾ।
वृंदावन जग तो न्यारा है, 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 प्रेमा भक्ति दा द्वारा 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 है। कहे मधुपे ठाकुर द्वारा, कहे मधुपे ठाकुर द्वारा, मैं सारे संसार दा मैं वृंदावन नो जाना है, ठाकुर वाजा मारदा मैं वृंदावन नो जाना है, मेरा ठाकुर वाजा मारदा, मैं वृंदावन नो जाना है, मेरा ठाकुर वाजा मारदा, मैं वृंदावन नो जाना है, मेरा ठाकुर वाजा मारदा, वृंदावन नो जाना है, मेरा ठाकुर वाजा मारदा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार जिमें ही वृंदावन दी गल कृष्ण कन्हैया और बलराम जी ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ, बड़े प्रसन्न हो गए। समस्त गोपी गवाल अपने अपने ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਲੱਦ ਕੇ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੋਵਰਧਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਨਈਆ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਗਦਗਦ ਹੋ ਉੱਠੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਨਈਆ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਊ ਪਾਲਨ, ਗਊਆਂ ਚਰਾਇਆ ਕਰਾਂ। इस प्रकार जिमें ही वृंदावन दे विच समस्त गोपी गवाल पहुंचे तां माता यशोदा नूं लाला कहन लगी कि माता मेरे भी मन दे विच इच्छा है कि मैं गऊ चारण दे लई जावां। तां माता यशोदा कहन लगी कि कन्हैया तू हले बहुत छोटा है, इस करके मैं तेनू कहना चाहुंदी हां कि तू गऊआं नूं छड्ड, जो छोटे छोटे बच्चे बछड़ियां ने ना इन्हां नूं चरा लिया कर। तां माता यशोदा दे कहण दे अनुसार सब तो पहला भगवान ने बच्चे ते बछड़ियां नूं गऊ चारण दे लई लै के गए। उस समय एक वत्ससुर नाम दा एक राक्षस आया, जिस दा भगवान ने अपने कर कमलां दे नाल वध कीता। बकासुर, अगासुर, इस प्रकार अनेक राक्षस जो भगवान शंकर कंस दे द्वारा भेजे गए सी, एक एक करके सब दा भगवान ने वध कर दिता। जिमें ही अगासुर दा भगवान ने वध कीता, वध करन तो बाद भगवान अपने साथी संगियां दे नाल जमुना जी दे किनारे आ गए। जदों जमुना जी दे किनारे आए तां उस समय एक दूजे दे नाल खाना भोजन खाण लगे। अपने साथी संगियां नूं अपना जूठा खिला रहे ने ते उन्हां दा जूठा ग्रहण कर रहे ने। तब ब्रह्मा जी ने देखिया कि ये किहो जिहा परमात्मा, ना किसी दा जूठा लेना चाहिदा, ना किसी नूं जूठा देना चाहिदा। ब्रह्मा जी ने सोचिया ये भगवान नहीं हो सकता, हंकार हो गया। तां कहंदे ब्रह्मा जी सोच रहे ने कि क्यों ना मैं इसकी परीक्षा लेके देखा। एक दूजे का जूठा भोजन कर रहे ने, एक पासे बच्चे बछड़ियां जंगल दे विच चर रहियां ने, अते भगवान दे जो साथी संगी ने वो कह रहे ने कन्हैया आपां तां भोजन करन दे विच रुझ गए, अपने बच्चे बछड़ियां नूं तां तू देखिया। जिमें ही उन्हां नूं देखण दे लई कन्हैया गए, पिछों ब्रह्मा जी आए जो उसदे साथी संगी ने भगवान दे, उन्हां नूं अपने ब्रह्मलोक दे विच लैके चले गए। जिमें ही ब्रह्मलोक दे विच लैके चले गए, भगवान वापिस आए तां किते भी वो साथी संगी ना दिखाई दिते। जदों ना दिखाई दिते तां ब्रह्मा जी ने वो जो बच्चे बछड़ियां सी भगवान दे, उन्हां नूं भी चुरा के अपने ब्रह्मलोक दे विच चले गए। भगवान फिर अपने बच्चे बछड़ियां दा देख रेख दे लई चले। जदों कोई भी भगवान दा साथी संगी बच्चे बछड़ियां ना दिखाई दिते तां भगवान ने ध्यान लगाया ते देखिया ये तां ब्रह्मा जी दा काम आ, बड़ा हंकार हो गया है ब्रह्मा जी नूं। तां कहंदे भगवान ने ब्रह्मा जी दे हंकार नूं तोड़न दे लई अपनी योग माया दा विस्तार कीता ते ब्रह्मा जी नूं आदेश कर रहे ने कि जेकर तुसीं सृष्टि का विस्तार कर दो
ਇਹਨਾਂ ਮਾਨਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਮ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੰਗੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਬਛੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਜਮਨਾ ਜੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸਾਥੀ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬਛੜੀਆਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਆਏ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਿਸ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੀ ਲੀਲਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋਚਿਆ ਕਿਤੇ ਛੁਡਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਭਗਵਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹੀ ਸਾਥੀ ਸੰਗੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਚਕਿਤ ਰਹਿ ਗਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਇਸ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਜੋ ਮਨ ਮਸਤਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਵਾਪਿਸ ਆਏ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਡਵਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ। ਭਗਵਾਨ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀਆਂ 4 ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਨਈਆ ਦੀਆਂ 3 ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਨਈਆ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਫੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਨਾ ਜੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੀਲਾ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਅਨੇਕ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਲੀਲਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਲੀਆ ਨਾਗ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮੁਨਾ ਜੀ ਦੇ ਜਲ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ਼ਿਕਾ ਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮਸਤ ਗਵਾਲ ਅਤੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਨ੍ਹਈਆ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ। ਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਕਨ੍ਹਈਆ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਨ੍ਹਈਆ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਨੇ, ਬਰਖਾ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਰਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਇਤਿਆਦਿ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਜੀਵ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਥਾ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਵਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਾ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰ। ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਗੋਵਰਧਨ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗਊ ਚਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਗੋਵਰਧਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਗੋਵਰਧਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਜਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਨਈਆ ਤੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਮਸਤ ਗੋਪੀ ਗੋਪਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਗੋਪੀ ਗੋਪਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕਨਈਆ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਨਈਆ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੋਵਰਧਨ ਪੂਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੋਵਰਧਨ ਪੂਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਿਧੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਪਕਵਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗੋਵਰਧਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਿਵੇਦਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਗੋਪੀ ਗੋਪਾਲ ਮੰਨ ਗਏ ਅਤੇ ਗੋਵਰਧਨ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕਨਈਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੋਵਰਧਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬਾਲਟੀ ਇਤਿਆਦਿ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗੋਵਰਧਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਥੱਕ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੋਵਰਧਨ ਇਹਨਾਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਈਏ? ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮਾਨਸੀ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਗੋਵਰਧਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸਵੈਮ ਗੋਵਰਧਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਸਤ ਗੋਪੀ ਗੋਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਓ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਪਕਵਾਨ ਨਿਵੇਦਿਤ ਕਰੋ। ਭਗਵਾਨ ਜਦੋਂ ਗੋਵਰਧਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਮਸਤ ਗੋਪੀ ਗੋਪਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਵੇਦਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੂਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਗੋਪੀ ਗੋਪਾਲਾਂ ਨੇ ਗੋਵਰਧਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ। ਬੋਲੇ ਗੋਵਰਧਨ ਧਾਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸਭ ਗੋਪੀ ਗੋਪਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੋਵਰਧਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ। ਭਗਵਾਨ ਸਵੈਮ ਗੋਵਰਧਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਮਸਤ ਗੋਪੀ ਗੋਪਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਭ ਨੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ, ਸੁੰਦਰ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਕਥਾ ਗੋਵਰਧਨ ਪੂਜਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਮਹਾਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੋਵਰਧਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੂਜਨ ਅਤੇ ਜੋ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਸਵਧ ਔਰ ਰੁਕਮਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਹ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੰਗਲਮਈ ਆਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਨਈਆ ਲਾਲ ਕੀ ਜੈ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरणो रघुवर विमल जसो जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकासी राम मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुत सरत अंजन बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित कैसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजै कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा
हेम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति की ने बहुत बड़ाई तुम मम प्रिया भरत समभाई सहस बदन तुम रोजस गावे रस गए श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारथ सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहांते कवि गोविंद कह सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव की ना राम मिलाए राजभद दीना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सब जग जाना जुग सहस्र जो जन बरवानो लीलो ताहि मदर फल जानो प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाही दुर्गम गाज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे ते राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक गाओ को डरना अपन तेज समारो अपे तीनों लोके हांकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट दे हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग भर तप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम जी को भावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरी हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतवार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख होई जो जय बड़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरिचेरा जय नाथ हृदय मम डेरा तुलसीदास सदा हरिचेरा जय नाथ हृदय मम डेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सिया रामा मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सदशरथ अजर बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोले सच्चे दरबार की जय। अपने अपने स्थान ते खड़े हो जाओ जी भगवान दी मंगलमय आरती गाइए।